بچپن میں ایک کہاوت سنی تھی کہ انسانوں میں ناٹا، جوتوں میں باٹا اور سامان میں ٹاٹا بہت مضبوط ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن گزشتہ دنوں انڈین میڈیا میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کی کل مالیت 365 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جو کہ پاکستان کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ آپ آئے دن یہ سنتے آ رہے ہوں گے کہ ریلائنس گروپ کے سربراہ مکیش امبانی دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہو گئے، یا پھر ارب پتی تاجر گوتم اڈانی نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن ان میں آپ کو ٹاٹا کا ذکر سننے میں نہیں آیا ہوگا۔ ڈیٹلی چائے سے لے کر جیگوار لینڈ روور کار اور نمک بنانے سے لے کر طیارہ اڑانے اور ہوٹلوں کا گروپ قائم کرنے تک زندگی کے مختلف شعبوں میں ٹاٹا کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق ٹاٹا گروپ کی جو مارکیٹ ہے، جو کیپٹلائزیشن ہے، فروری 2024 میں وہ تقریباً 365 ارب ڈالر ہے، کہ 365 ارب ڈالر ہے، جبکہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے IMF، اس نے پاکستان کی جو جی ڈی پی کا تخمینہ لگایا ہے وہ 341 ارب ڈالر لگایا ہے۔ تو ٹاٹا گروپ کی جو مالیت ہے وہ پاکستان کی مکمل جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ہم صرف ٹاٹا کنسلٹنسی گروپ یا اس کی سروسز کی بات کی جائے تو اس کی مالیت 170 ارب امریکی ڈالر ہیں، جو کہ انڈیا کی دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اس کی مالیت پاکستان کی معیشت کا تقریباً نصف ہے۔ ٹاٹا کمپنی کا قیام کیسے ہوا؟ بہرحال یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے لیے 150 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، لیکن یہ کئی شعبہ ہائے زندگی میں ہندوستان کی پہلی کمپنی رہی ہے۔ 8 فروری 1911 میں لوناوالا ڈیم کا سنگ بنیاد ڈالتے ہوئے اس وقت کے ٹاٹا گروپ کے سربراہ سر دوراب جی ٹاٹا نے اپنے والد جمشید جی ٹاٹا کے نظریات کے بارے میں بات کی تھی، جنہوں نے سن 1868 میں اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اب تقریباً 10 ورٹیکلز کے ساتھ 30 کمپنیوں کا گروپ ہے اور 6 براعظموں کے 100 سے زیادہ ممالک میں اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں ٹاٹا کے بانی جمشید جی ٹاٹا کو ممبئی کے ایک مہنگے ہوٹل میں ان کی رنگت کی وجہ سے داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ جمشید جی ٹاٹا پر اس واقعے کا بہت گہرا اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہوٹل سے بہتر ہوٹل بنائیں گے، جس میں ہندوستانی شہریوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ سب سے پہلا جو لکشری ہوٹل انہوں نے بنایا وہ 1903 میں ممبئی کے ساحل پر تاج ہوٹل کا قیام تھا۔ یہ شہر کی پہلی عمارت تھی جس میں بجلی، امریکن پنکھے اور جرمن لفٹوں جیسی سہولیات فراہم کی گئی تھی، اور اس میں انگریز خانسامے کام کرتے تھے۔ اب تقریباً اس کی شاخیں انڈیا، امریکہ اور برطانیہ سمیت 9 ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ جمشید جی 1839 میں ایک پارسی خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ زرتشت مذہب کے مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے کپاس، چائے، تانبے، پیتل، افیون میں خوب پیسے بنائے تھے۔ وہ ایک جہاں گرد شخص تھے اور نئی ایجادات سے کافی متاثر ہوتے تھے۔ برطانیہ کے ایک دورے کے دوران لنکا شائر میں کپاس کے ملوں کے مشاہدے سے انہیں یہ احساس ہوا کہ ہندوستان اس کاروبار میں اپنے 9 آبادیاتی آقاؤں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ سن 1877 میں جمشید جی نے مہارانی ملز کے نام سے ملک کی پہلی ٹیکسٹائل مل کھول دی۔ مہارانی مل کا افتتاح اس روز ہوا جس دن ملکہ وکٹوریہ کی ہندوستان میں ملکہ کے طور پر تاج پوشی ہوئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا خواب سٹیل کا کارخانہ بنانا تھا، لیکن وہ اس خواب کی تعبیر سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ لیکن پھر ان کے بیٹے دوراب جی نے ان کی وفات کے بعد ان کے اس خواب کو پورا کیا۔ 1907 میں ٹاٹا سٹیل نے پیداوار شروع کر دی اور اس طرح ہندوستان ایشیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں سٹیل کا کارخانہ تھا۔ اس کارخانے کے گرد ایک شہر بھی بنایا گیا جسے جمشید پور کا نام دیا گیا، اور یہ آج انڈیا کی سٹیل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو پہلا صنعتی شہر جمشید پور آج کے
भारत के झारखंड में आता है। 1938 में टाटा खानदान के एक और फर्द जंगीर टाटा जो हैं वो कंपनी के चेयरमैन बने और तकरीबन निसफ सदी तक इस ओहदे पर फाइज रहे। उन्हें सनतकार बनने से ज़्यादा पायलट बनने का शौक था। उन्होंने हिंदुस्तान की पहली हवाई डाक सर्विस शुरू की और अक्सर डाक के साथ मुसाफिरों को भी वो साथ ले जाते थे। बाद में यही डाक सर्विस इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन बन गई, जिसका कुछ अरसे बाद नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। लेकिन 2023 अक्टूबर में एक बार फिर से इस कंपनी को हुकूमत से खरीद लिया गया। एयर इंडिया के हसूल के बाद अब टाटा सेंस के पास 3 एयरलाइंस हैं। एरोस्टार, जिसमें उनकी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ शराकत है, और वो एयर एशिया में मलेशिया के साथ शराकतदार हैं। इसके साथ साथ टाटा कंपनी ने कंप्यूटर की दुनिया में भी कदम रखा। हुकूमत हिंद ने उससे कबल टाटा ग्रुप के सरबराह JRD टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया। वो 1978 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। उनके बाद से इस पर हुकूमत हिंद की ओहदेदारान फाइज रहने लगे। 1968 में उन्होंने अपने ख़ानदान की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक ऐसे कारोबार का आगाज़ किया जो तरक्की याफ्ता ममालिकों से मंसूब किया जाता था, यानी कंप्यूटर का कारोबार का। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TSS नामी ये कंपनी दुनिया भर में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है और ये इस वक्त भी टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कंपनियों में से एक है। 1991 में उनके एक दूर के रिश्तेदार रतन टाटा ने कंपनी की बागडोर संभाली और उनकी क़यादत में टाटा ने दुनिया भर में अपने कारोबार को बढ़ाया। टाटा ने डेटली चाय, AIJ इंश्योरेंस कंपनियां, बोस्टन में रटन्स कॉर्टन्स, डाइवो की भारी गाड़ियां बनाने वाले यूनिट और कोर्स स्टील यूरोप जैसी कंपनियां खरीदी। अगर हम टाटा कंपनी की कामयाबी के राज की तरफ देखते हैं तो उनके पास सप्लाई चेन का मौसर निज़ाम और वो अपने मुलाजमीन की फलाह बहबूद का मुकम्मल ख्याल करते हैं। जब हम देखते हैं कि 2 कंट्रीज़ यानी कि 2 मुल्क जो एक साथ आज़ाद हुए और एक मुल्क जो आज भी मजहबी तकसीम से आगे नहीं निकल पाया, जो आज भी अपनी GDP को इंक्रीज़ नहीं कर पाया, जो आज भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक महवर बना हुआ है और जहाँ पे मिलिट्री डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल करती आई है, वो मुल्क इतना पीछे कैसे रह गया। और जबकि अगर हम उसके साथ ही आज़ाद हुए दूसरे मुल्क को देखते हैं, जिस तरह की इंडिया और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, और आप जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मिलती है, वहाँ पे मिलिट्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल मिलता है। और जब आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया जो है वो तकरीबन दुनिया की 4थी बड़ी मईशत बनने के लिए गामज़न है, और इंडिया की एक कंपनी की जो मालियत है वो पाकिस्तान की पूरी GDP से भी ज़्यादा है। सो हमें सोचना चाहिए कि हम जिनको अपना दुश्मन समझते हैं वो हमसे कहाँ लाई कर रहे हैं और हम कहाँ लाई करते हैं। और इसके साथ साथ अगर वो इतना हमसे आगे हैं तो हम तो अगले 300 सालों में भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम जस्ट अपने आप को बेवकूफ़ ज़रूर बना सकते हैं, हम सिर्फ सच्चाई से मुंह फेर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हमने इमर्जिंग वर्ल्ड को, अगर हमने डेवलप वर्ल्ड्स को compete करना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें मजहबी तकसीम से आगे निकलना होगा, हमें सेक्टेरियन वायलेंस से आगे निकलना होगा, हमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इससे निकलना होगा, हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। जबकि आप इंडिया को देख लें तो वहाँ पे एक भी कू नहीं हुआ, और पाकिस्तान की जब आप हालत देखते हैं तो यहाँ पे 35 इयर्स तक मिलिट्री डायरेक्ट रूल करती रही है, और उसके बाद से जैसी जो डेमोक्रेटिक लूली लंगड़ी हुकूमतें बनी हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। तो हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें ये जो नफ़रतें हैं चाहे वो किसी भी बेस के ऊपर हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इन नफ़रतों को कायम रखेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कायम रखेंगे और इसी तरह से इसी विशियस सर्कल में घूमते रहेंगे तो हम इंडिया तो क्या, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते।